كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج. Sebelum kita memulakan majlis program Membulik Al-Quran pada pagi ini, adalah kita bersama-sama menghayati selawat nariyah dan bacaan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Salih bin Sulaiman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu tanfariju bihi al-ghurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى الغمام
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكين الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد صبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dihormati Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Bahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Hanafi bin Haji Abdul Rahman Hafiz, seterusnya warga kerja Bandar Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bila kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan limpah rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita pada pagi ini. Alhamdulillah dapat kita hadir dalam program membudayaikan Al-Quran dan Tazkirah. Semoga kehadiran kita pada pagi yang penuh barakah ini, mudah-mudahan Allah akan himpunkan kita sekalian, khususnya warga Bandar Raya Johor Bahru, bersama-sama dengan golongan orang-orang yang saleh dan salihah, bertakwa, beriman di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Ali Imran ayat yang ke-133, manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin والكاظمين الغيظ والعافين
yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingati Allah, lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya. Dan sesiapa lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. Balasan bagi mereka ialah keampunan daripada Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah, yakni Allah. Kerana itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru di bumi, dan perhatikanlah bagaimana pengakhiran orang yang mendustakan rasul-rasulnya. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Inilah Al-Quran, sesuatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا
janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula kamu berasa bersedih hati, kerana kamu paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang sama. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kamu pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pengajaran dan agar Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebahagian daripada kamu akan dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang semuliakan ketua jabatan, ketua bahagian, para pegawai dan seluruh warga Majlis Bandara Johor Bahru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi syukur kita rafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini masih lagi kita dipilih oleh Allah sebahagian daripada hamba-hambanya yang dapat duduk lagi dalam majlis membudayakan Al-Quran. Sesungguhnya inilah rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Huruf-huruf yang kita baca ni, kalimah-kalimah yang kita baca dan ayatnya, pasti Allah akan kurniakan ganjaran dan pahala sebesar-besarnya. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, pembaca-pembaca Quran ini Allah berikan ganjaran bukan sekadar ayat dan mengikut kalimah, tapi Allah bagi ikut hurufnya. Satu huruf mudah-mudahan ganjarannya 10 kebaikan yang bakal diterima. Baik, sedang hadirin tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, kita baca tadi ini satu muka surat daripada surah Ali Imran, surah kedua terpanjang dalam Quran, dan banyak daripada disiplin kehidupan kita sebagai hambanya
yang telah Allah gariskan. Hari ini mungkin kita boleh sebut dengan apa instrumen nak semakkan instrumen untuk jadi hamba-hamba yang beriman. Sebab kita untuk jadi orang baik, dia tak boleh ikut kita punya penilaian. Nak dapat jadi orang baik, orang sempurna, dia punya instrumen dia. Jadi instrumen ni Al-Quran dah aturkan, Allah dah gariskan supaya bila kita semak, oh yang ini kita ada, yang ini pun kita dah mula ada sifat-sifat ini. Oh ciri-ciri yang Allah tak suka ni, Alhamdulillah kita dah tak ada. Maka dengan kita teliti hal-hal yang sedemikian, inilah proses untuk kita jadi orang yang semakin lama semakin baik daripada sehari ke sehari. Pertama sekali, pengajaran pertama dari surah Al-Imran yang kita baca ini, Allah buka tawaran seluas-luasnya. Segeralah kepadaku, kata Allah, mohon keampunan. Segeralah mohon ampun. Bukan sekadar Allah suruh kita mohon ampun, segera, bersegera mohon istighfar dengan ungkapan sekurang-kurangnya astaghfirullah, aku mohon ampun dari Allah. Panjang lagi baguslah, astaghfirullahalazim. Atau paling panjang lagi bagus, dipanggil sebagai penghulu istighfar. Yang ini semua kita dah kena hafal. Penghulu istighfar ni dah ada dalam ingatan kita. Paling kurang baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalimah penghulu istighfar ini mulanya dengan kalimah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau tak hafal boleh kita beri, letaklah kat meja kita dan sebagainya. Kenapa kena baca? Sebab Nabi SAW ceritakan orang yang dapat baca 3 kali penghulu istighfar, pagi-pagi kita baca ni, ditakdirkan umurnya berakhir pada waktu petang, maka pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan diampunkan dosanya. Tak sempat pagi kita baca petang pula, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. 3 kali kita baca. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang baca pada waktu petang ataupun malam, ditakdirkan malam itu, petang itu berakhir umurnya, maka mati bertemu dengan Allah dalam keadaan diampunkan dosa. Kenapa kita nak dapatkan tawaran itu? Sebab Allah nyatakan, aku nak pergi syurga ni, mohonlah ampun, aku nak pergi syurga ni. Dan syurga ni pula bukan syurga yang biasa-biasa. Allah letakkan dia punya kaedah ataupun syurga ni macam mana? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Aku nak bagi kamu syurga ni, kata Allah. Yang nak bagi kita ni siapa? Allah yang maha kaya. Dalam Asmaul Husna kita baca setiap hari Khamis ni kan, Allah ada 2 nama yang maha agung. Antaranya Al-Ghani, satu lagi Al-Mughni, maha kaya dan maha memberikan kekayaan. Kita baca dalam hadis kursi, Allah kata apa? Sekiranya malaikat berdoa kepadaku dan seluruh jin berdoa kepadaku, manusia pun doa kepadaku, mohon apa yang mereka nak, dan kalau aku tunaikan semua permintaan, tak ada yang terkecuali, Allah kata, malaikat aku bagi apa yang dia nak, jin yang doa semua aku bagi, manusia pun sama. Bila aku bagi, kata Allah, hantarkan aku bagi semua pun, niscaya kekayaanku, khazanah kekayaanku tidak berkurangan walau sedikit pun. Tak ada luar apa-apa pun istilahnya. Sebab itu kena minta. Dan Allah tawarkan apa? Aku nak bagi kamu syurga ni yang lebarnya antara bumi dengan langit, antara langit dengan bumi. Satu jarak yang kita tak tahu berapa kan. Hari ni kita mungkin dengar antara bumi dengan langit, satu tingkat itu, satu lapisan langit, jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan. Antara bumi kita hidup sekarang ni dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Tapi kalau 7 lapisan langit 3,500 tahun perjalanan. Aku nak bagi kamu syurga ni yang lebarnya, itu lebar, panjangnya wallahualam. Dan biasanya bila sebut lebar antara langit dengan bumi, panjang lebih daripada itu. Untuk apa ni? Untuk seorang, bukan untuk satu bandar, bukan untuk satu negara ni, untuk kita seorang. Kerana itu dalam kisah yang diceritakan Nabi SAW, Nabi ceritakan nanti di hari kiamat, setelah mana setiap manusia menerima balasan masing-masing, yang syurga ke syurga, yang neraka ke neraka, lalu mereka diazab dengan satu tempoh yang hanya Allah yang tahu berapa lama mereka diazab. Habis tempoh mereka diazab tu, Allah keluarkan seorang demi seorang, sehinggalah ditakdirkan, kata Nabi, ada orang yang terakhir yang dikeluarkan daripada neraka. Ini last, maknanya bila dia keluar je, neraka akan ditutup, dikunci rapat buat selama-lamanya. Makna yang diazab ni takkan berhenti lah, sampai bila-bila. Maka orang yang terakhir ni keluar, Allah panggil, wahai hamba-Ku, engkau orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, maka untuk itu aku akan kurniakan kepada kamu syurga.
Soalan daripada hamba ni, ya Allah, ada tempat lagi ke syurga ni? Aku orang terakhir ni, ada tempat lagi tak? Soalan ni ditanya macam yalah pengalaman hidup kat dunia ni, pergi satu majlis kan, kita dah datang lambat, ada kerusi ni kan, tengok bola pukul 9 datang pukul 10 kan, ada lagi kerusi ni, tak ada tempat dah, orang datang awal dah. Soalan ditanya kepada Allah, ya Allah, ada tempat ke lagi dalam syurga? Maka Allah jawab, wahai hamba-Ku, oleh kerana kau orang terakhir masuk syurga, aku bagi kamu, untuk kamu seorang ni, 10 kali ganda bumi dan seisinya untuk kamu seorang. Maka hamba ni jawab apa? Wahai Tuhan, adakah kau nak mempermainkan aku? Dia bayangkan macam Tuhan nak main-mainkan dengan dia. Betul ke ni? Kan? Ini bukan bagi satu rumah, bukan bagi satu istana, bukan bagi mahligai. Dunia ni 10 kali ganda untuk kamu seorang. Ini untuk siapa? Orang yang terakhir masuk syurga. Maknanya kalau yang lebih awal ataupun yang paling awal, Masya Allah, tak tahulah macam mana lagi keluasan syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nyatakan ayat ini, inilah ganjaran bagi orang yang mulutnya dan lisannya rajin beristighfar. Kemudian apa benda lagi kita nak buat ni? Allah nyatakan ada manusia, dia boleh bersedekah, dia boleh tolong orang, ketika waktu lapang dan ketika waktu susah. Ketika masuk gaji pun boleh derma, ketika tengah bulan pun dia juga. Bukan senang ni. Kan tak semua orang. Ada orang infak bila dia senang. Bila dia susah, payahlah ni aku nak macam-macam keperluan ni nak bagi orang pun, nanti diri sendiri pun ada juga keperluannya. Tapi Allah cerita dalam surah Ali Imran, ada orang yang boleh beri ataupun infak apa-apalah, duit dia, simpanan dia, ketika dia senang dan ketika dia susah. Lagi Allah ceritakan apa? Ada orang yang boleh mengawal marah. Sepatutnya dia boleh marah ni, dan selayaknya dia marah. Sebab apa? Sebab dia ni jumpa dengan orang yang orang tu buat salah. Boleh marah, tapi dia menahan. Lepas tu Allah gunakan kalimah wal kazimin. Kazim ni apa? Apa makna kazim? Kan? Dengar nama Ustaz Kazim kan? Kaf alif za mim. Kazim, menahan. Boleh menahan marah ni. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Saya teringat ketika Hamka, almarhum Profesor Hamka ceritakan pengalaman dia kan. Siapa yang tak kenal Hamka? Ulama Nusantara, pemilik karya Tafsir Al-Azhar. Orang yang dalam hidupnya sentiasa berjuang macam mana nak halau penjajah yang datang ke Indonesia kan. Berjuang dekat mana? Bukit Tinggi, dekat kawasan-kawasan. Ajaklah manusia, orang-orang kat Indonesia ni, supaya Belanda yang datang Indonesia ni, mana boleh kamu ni datang negara orang banyak buat masalah. Perjuangan demi perjuangan, tapi nampaknya ada orang yang tak senang dengan dia. Akhirnya kita baca dalam kisah, dia kena masuk penjara. Masuk penjara. Siapa yang masukkan dia? Pemerintah. Dalam keadaan dia berada dalam penjara ni 1 tahun demi 1 tahun, tiba-tiba dengar berita presiden yang menghukumnya ataupun berikan hukuman masuk penjara ni takdirnya meninggal dunia. Dan presiden ni pula, bapa presiden ini, dia pesan kepada menteri-menteri dia, kalau aku mati nanti, kalau aku mati, aku nak Hamka yang imamkan solat jenazah untuk aku. Siapa Hamka ni yang diumban dalam penjara ni? Jadi ringkaskan cerita, bila kematian saja presiden ini, orang istana pun datang. Hamka, aku dapat arahan daripada istana, arwah bapa presiden telah berpesan kalau dia mati, dia nak kamu jadi imam. Siapa yang suruh dia jadi imam ni? Orang yang umban dia dalam penjara. Kata Hamka, ketika itu aku mana nak kata ujian yang paling besar. Boleh tak aku lupakan dia punya kesalahan dia? Sebab Hamka, apa salah dia? Apa salah Hamka? Bukan dia buat jenayah apa-apa pun. Mungkin tak disukai oleh puak-puak sana dan seumpamanya. Kata Hamka, akhirnya aku keluar daripada penjara dengan iringan daripada orang istana. Aku solatkan jenazah orang yang masukkan aku dalam penjara ni. Mana nak kata dalam Quran, bila Allah sebut wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Dahlah kata dah lupakanlah. Ini semua dunia aja. Besarnya jiwa seorang ulama yang namanya almarhum Profesor Hamka. Kisah yang dekatlah dengan kita. Geografinya pun dekat, bahasanya pun dekat dengan kita, cerita-ceritanya pun lebih kurang macam kita juga. Banyak kita boleh belajar daripadanya. Kemudian Allah nyatakan lagi dalam muka surat 97 ini, kisah macam mana manusia yang Allah berikan peluang hidup buat satu ketika, satu generasi ke satu generasi.
Kita ni hidup zaman sekarang lah ni kan. Dulu zaman milenium lah, zaman generasi X lah, generasi Y lah, akan datang macam-macam zaman lagi kan. Generasi I think lah dan lain-lain. Setiap zaman ni akan berakhir. Kita semua ni pun satu masa nanti dah diganti. Generasi anak-anak, cucu kita esok akan ganti kat dunia ni. Sampai bila? Sampailah satu waktu Allah takdirkan dunia ni akan berakhir. Namun Allah nyatakan, antara perkara yang perlu kita ambil pengajaran, wahai manusia, dekat dunia ni dah ada yang dipanggil sunnatullah, yang dipanggil sebagai apa? Qad khalas min qablikum sunanun, ayat 137. Sunnatullah ni apa? Kalaulah dulu kamu baca sejarah dan kisah itu dalam Quran, kaum-kaum yang Allah kata kamu kena sembah Allah, kamu kena ikut Nabi, tapi nampaknya kamu lawan. Bila arahan itu dilanggar, kerana itu kaum-kaum yang terdahulu ni macam-macam yang yang dimusnahkan oleh Allah. Ada yang dengan banjir besar zaman Nabi Nuh, ada yang dengan halilintar, ribut taufan. Ribut ni bukan ribut 1 minit 2 minit, 8 hari 7 malam. Dan bayangkan kalau ribut, kita kalau dengar berita kan 30 minit ribut satu tempat, habis terbang bumbung rumah semua ni setengah jam kan. 8 hari 7 malam kan, habis semua sekali. Allah sebut mereka bergelimpangan seperti mana pohon-pohon tamar yang tombang di padang pasir. Tak ada apalah yang hidup. Ada kaum yang satu ketika dahulu rasa sombong, rasa bongkak. Kaum Ad, kaum Thamud, mereka mati dengan sebab apa? Dengar suara yang paling kuat. Suara yang mereka dengar ni bukan sekadar menyakitkan telinga. Suara yang mereka dengar ni bukan sekadar boleh pekak telinganya, boleh mati. In kanas illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Mereka ni Allah kata kami cuma bagi apa? Dengar satu suara aja. Kan kita kalau sukat volume kat telinga kita ni dia panggil apa kadar dia? Desibel kalau tak silap, desibel. Berapa desibel? Telinga kita ni kalau sampai volume yang kita dengar ni 70, 80 dah tak selesa dah. Kita rasa macam bising sangat lah kan, bising sangat. Kita boleh test kat rumah kita berapa, kat pejabat kita berapa kan, yang tenang berapa kan. Kita berada dekat kawasan orang ramai berapa, dia punya kadar desibel dia, kita rasa sakit dah telinga. Bayangkan umat terdahulu mati kerana dengar satu suara yang sangat-sangat kuat. Kerana apa? Sebab mereka kata kami hidup dekat dunia ni, kamilah yang paling kuat, tak ada lagi orang sehebat kami. Kerana kesombongannya akhirnya musnah. Allah nyatakan fasiru fil ard. Lokasi mereka ni masih ada lagi sampai sekarang. Tuan-tuan pergi Saudi ada, pergi Mesir ada, pergi Jordan ada, pergi Palestin ada. Jalanlah, Allah kata kamu tengok tempat-tempat ni. Kamu saksikan sendiri bagaimana balasan bagi orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nak cabar Tuhan sampai tahap mana? Sebab tu Yahudi laknatullah, kaum-kaum Yahudi ni yang banyak diceritakan dalam Quran, hidupnya tak habis-habis mencabar Tuhan. Kan mencabar Tuhan aja. Kita orang ni hidup tak ada agama okey aja. Kan tak usah ke Yahudi kan, mana-mana kaum dekat dunia ni mereka boleh sebut benda macam itu. Kami tak sembahyang, rezeki okey je. Yang sembahyang pula aku tengok susah je. Kan yang tak sembahyang rezeki okey, niaga untung aja. Dia lupa istilah seperti itu ada yang dipanggil istidraj. Patutnya nikmat ni dapat, makin syukur, makin banyak nikmat, makin suka tolong orang, makin banyak nikmat, makin rajin sembahyang. Tapi ada manusia sebaliknya, mereka dapat nikmat tu dipanggil istidraj. Allah sengaja bagi biar kamu senang, kamu kaya, kamu macam-macam lah mewahnya, biar makin jauh, makin lalai, makin lalai, makin lalai, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Sebab tu kita baca dalam Quran, alhaakumut takatsur, mereka telah dilalaikan dengan harta yang mewah, kata Allah. Lalai mereka ni. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Sampai masuk kubur, sampai mati. Tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak duduk baca Quran banyak-banyak. Sebab tu kita kena kawal baik-baik masa kita ni. Hidup kita hari ni lah tuan-tuan, termasuk diri saya juga, kita ingatkan jangan sampai kita ni di masa kita dicuri. Harta barang kita boleh jaga ni kan, simpankan satu tempat, jangan sampai orang ambil, jangan sampai hilang. Tapi satu benda yang kadang-kadang agak sukar kita nak jaga, apa dia? Masa kita. Masa kita ni kena jaga baik-baik, jangan sampai dicuri oleh apa-apa lah kan. Patutnya kita ni boleh baca buku, patutnya boleh baca Quran, tapi Facebook tarik kita kan, yang ni Insta tarik kita, mereka lalai kan. Lepas satu video kan kita rasa kan, lagilah nak pilihan raya ni lagi macam-macam lah, kita tengok baca tak habis-habis kan, rasa macam sayangnya rasa.
Sebab tu kalau tengok kita punya phone kan, dalam sehari kan sekarang dah ada dia punya analisis kan. Dalam sehari berapa lama kita tengok phone kita ni dan dekat mana apps yang paling banyak kita tengok. Kan? Yang tengok-tengok paling atas Quran. Hari ni 35 minit baca Quran. Paling tinggi lah. Bawah lagi main game, Candy Crush pula ada keluar kat situ. Allah, macam-macam lah keluar. Jadi kita jaga baik-baik. Masa kita ni jangan sampai dicuri. Kan? Yang jaga siapa? Kita. Maka Allah nyatakan ini Quran ini ayat 138, hadza bayanul linnas. Ni Quran ni kata Allah ni keterangan ni bagi petunjuk, bagi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Quran ni nasihat. Kita berada dalam keadaan macam mana sekalipun, ada gini, ada setengah daripada setengah orang dia kata gini, kalau saya ada masalah, pengalaman bukan seorang dua ni, dia kata gini, saya duduk, saya ambil Quran, ambil wuduk, ambil Quran, saya buka lah mana-mana pun, saya buka baca muka surat yang saya buka ni, ya Allah macam kena dengan hidup aku sekarang ni. Bukan maksudnya kita ni main buka itu aja kan, saja nak merawat diri, merawat kesedihan, ataupun kita rasa nak dapat ubat daripada Quran ni. Sebab Allah sebut Quran ni apa? Syifa, penawar. Bacalah kat mana sekalipun pasti akan ada nasihat-nasihat bermakna bagi kita sebagai umat Nabi SAW. Maka Allah nyatakan jangan sedih wahai orang beriman. Allah pujuk kita dalam ayat 139, jangan kamu sedih, jangan rasa diri tu hina. Wala tahinu. Allah sebut apa? Orang beriman tak boleh rasa hina. Kita ni dalam hidup Allah kata gini, manusia tak boleh rasa hina dengan manusia lain, melainkan hanya dengan Allah je. Boleh kita doa, ya Allah kami ni makhluk yang hina, kami ni makhluk yang serba kekurangan. Dengan Allah okey, dengan Allah saja. Sebab gelaran kita ni al-faqiru ilallah, hamba yang fakir kepada Allah. Kita nakkan Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah bagi kita kemudahan. Kita ni orang yang sangat mengharapkan bantuan daripada Allah. Tapi manusia tak boleh rasa hina dengan orang lain, apatah lagi apabila kita bandingkan dengan hal dunia. Allah, aku ni siapalah nak bandingkan dengan dia ni, jauh sangatlah kedudukan aku ni, jauh sangatlah, dia ni orang senang, aku ni hidup susah macam hina sangatlah. Tak boleh. Tak dibenarkan. Kata Nabi SAW, jangan rasa hina sesama manusia. Hakikatnya manusia ni sama je. Dan kita kena rasa hina hanya dengan Allah sahaja. Rayuan-rayuan dalam doa kita, ya Allah kami ni makhluk yang lemah, makhluk yang hina, bantulah kami ya Allah. Tak boleh ayat seperti itu diungkapkan kepada orang lain. Allah nyatakan wa antumul a'laun, kamu tinggi. Sebab apa? Sebab kamu ada Islam. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, antara nasihat kepada rakyat dia, apa kata-kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun, kita ni maksudnya manusia. Bukan kita tu maksudnya orang Arab. Kita yang nama dia manusia ni, a'azzanallahu bil Islam. Allah bagi kita kemuliaan dengan Islam. Siapa yang hilangkan kemuliaan itu, maka hilanglah kemuliaan hidup dia sebagai seorang manusia. Hidup kita ni nak jaga Islam dia bukan kat sejadah aja, bukan kat surau masjid aja. Kan kita bekerja ni pun nak jaga agama kita. Berpolitik pun dengan agama, kan, bekerja dengan agama, masjid dan tentulah kan, nasihat ataupun kita berjalan pun dengan agama. Selagi mana hidup dengan agama, insya-Allah Allah kata apa? Kamu akan tetap berada dalam kedudukan yang tertinggi. Dan ayat terakhir 140, Allah ceritakan tentang pengalaman dua peperangan yang menjadi catatan sejarah terbesar dalam hidup Nabi SAW. Satu peperangan Uhud dan satu lagi peperangan Badar. Peperangan Uhud, peperangan yang berlaku di kota Madinah, sehingga kan peperangan ini mula-mula Islam menang, tapi akhirnya kalah. Sepatutnya dah boleh menang dah. Sebab apa? Mereka tersalah sangka, para sahabat tersalah sangka. Patutnya mereka dengar baik-baik nasihat Nabi SAW. Saya tutup cerita pagi ni kan. Perang Uhud ni Nabi panggil para sahabat, kan, 313 orang, nak lawan 1000 orang ni. Pesanan Nabi satu je, kita akan berada di atas bukit, nama dia Jabal Uhud. Jabal Uhud, dan adalah ni Jabal Rumah, tempat memanah ni. Wahai orang-orang Islam, kata Nabi, kamu ni wahai Abdullah bin Jubair, kamu ketua bagi pasukan memanah, 50 orang. Duduklah kat atas bukit ni. Pesanan Nabi satu je, jangan turun walau nampak mayat sahabat kamu dah mati kat bawah. Bukan sekadar dah mati, dia punya jenazahnya dimakan burung.
Jangan turun. Kan kita kalau tengok mungkin kata nak selamatkan kawan dan sebagainya. Nabi kata jangan kamu turun walaupun kamu nampak mayat sahabat kamu dekat bawah dah dimakan burung dah. Jangan turun. Jadi itulah yang Nabi pesan bila berlaku saja peperangan dalam keadaan yang amat dahsyat di kota Madinah pada waktu itu. Bila perang-perang orang Islam ada advantage lah, berada kat atas bukit, atas gunung ni, orang lain datang dipanah dan lain-lain. Sampailah satu ketika tenang semua. Mereka ingat pesanan Nabi apa? Jangan turun ke bawah walaupun nampak mayat sahabat dekat bawah dah dimakan burung. Maknanya dah lama dah dekat bawah ni. Jangan turun. Jadi mereka kata okey, Nabi pesan itu masa perang. Sekarang ni perang dah habis, peperangan dah habis. So macam biasalah, lepas perang ni kita akan ada nanti bahagikan harta rampasan perang dan seumpamanya dah kumpul lah harta-harta musuh ni. Mereka pun turun dengan sangkaan perang dah habis dah. Nabi dah pesan jangan turun. Sejurus mereka turun je ke bawah, tak disangka-sangka 200 tentera berkuda datang daripada belakang. Musuh rupanya ada fasa kedua. Siapa ketuanya pada waktu itu? Khalid Al-Walid. Khalid belum Islam lagi waktu itu. Bila orang Islam turun aja, Khalid Al-Walid datang dengan tentera berkuda 200 orang, habis semua sekali. Sampai akhirnya kita tengok dalam sejarah perang Uhud ini, Nabi SAW cedera parah. Sampai gigi Nabi patah. Kepala Nabi berdarah. Gigi Nabi patah. Habis daripada perang Uhud itu tadi, hampir-hampir mati ataupun hampir-hampir syahid dalam peperangan itu, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujung lepas habis daripada apa? Habis daripada perang itu Nabi katakan aku dah pesan jangan turun. Bila kamu turun, kan itulah masalahnya. Jadi kita kalau baca kisah ni pula kita kata sahabat Nabi ni takkan tak dengar cakap Nabi ni, mustahil. Takkan sahabat Nabi macam tu. Tapi kenapa kita baca dia punya sejarah dia apa? Mereka salah sangkaannya peperangan dah tamat. Patutnya mereka pegang baik-baik arahan Nabi tu sampai datang arahan berikut. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, hidup kita ni yang namanya manusia, yang namanya hamba, banyak tertakluk dengan macam-macam peraturan dari Allah, peraturan dari Nabi SAW. Kita hidup bila bekerja ada peraturan bekerja, kita rumah tangga ada peraturan dia, anak-anak kita belajar kat sekolah ada peraturan dia. Semua peraturan ini, undang-undang ini untuk nak jaga kita untuk jadi hamba yang baik. Kata Nabi apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Maksud penjara ni apa? Banyak benda lah yang Allah kata haram jangan buat. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang-orang kafir. Kamu nak buat apa ikut hawa nafsu kamu buat. Tapi dunia ni untuk kamu sahaja. Hari akhirat kosong. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Bagi orang-orang kafir akhirat kosong, tak ada apa-apa. Sedangkan bagi orang beriman, kesabaran dia dan dalam menahan hidup untuk jadi orang yang baik, insya-Allah akan dikurniakan ganjaran yang terbesar nanti di hari akhirat. Jadi itu yang dapat kita kongsikan sedikit semuka daripada muka surat 67 surah Ali Imran. Allah ingatkan kita dengan macam-macam perkara. Mudah-mudahan hidup kita masa yang kita lalui ini dapat diisi dengan perkara-perkara yang baik. Esok bila kita dah tinggalkan alam yang namanya dunia ni, yang ikut kita ni lah zikir kita, istighfar kita, doa kita, yang kita nak tunggu nanti hari pembalasan, dan kita menanti mudah-mudahan dapat syafaat bagi Nabi SAW di hari kiamat. Sekarang itu dahulu, mudah-mudahan dapat manfaat. Majlis kita diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majlis kita diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wahai Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman Rahimin, bukakanlah fikiran kami, lapangkanlah dada kami, murahkanlah rezeki kami, masukkan kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah, masukkan kami dalam kalangan umat Nabi SAW yang bakal mendapat syafaat Nabi kami di hari akhirat. Ya Allah, pada pagi yang penuh dengan keberkatan, kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan sahabat kami Nur Azmi bin Uthman yang diuji dengan sakit ketumbuhan dalam otak,
Moga-moga diberikan kesembuhan, Kau berikan keafiatan kepadanya ya Allah, diberikan kebaikan, dan moga-moga yang Kau berikan kepadanya ya Allah dapat dihayati dengan sabar. Moga-moga Kau kurniakan ganjaran yang terbesar kepadanya ya Allah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira 'alaika yasir. Wahai Tuhan kami, permudahkan seluruh urusan kehidupan kami. Sesungguhnya memudahkan perkara yang sukar itu amat mudah bagimu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allah, jadikan pertemuan pada pagi ini pertemuan yang dirahmati. Jadikan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Ya Allah ya Rahman Rahimin, rahmatilah seluruh warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru. Mudah-mudahan segala amal bakti yang dilakukan semuanya akan dinilai sebagai amal kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala